Welcome to Core Academy. Me Ashish Basak. Today we'll discuss some properties on inverse trigonometric function. MCQ will solve some MCQ part 3. So আমরা যে পার্ট 1 এ পার্ট 1 এবং পার্ট 2 তে প্রপার্টিজ গুলো পড়েছিলাম। পার্ট 3 তে আরো কিছু প্রপার্টিজ আছে and we'll discuss those property and related MCQs. তো প্রথম যে প্রপার্টিটা আমরা দেখছি এই আজকে ডিসকাশনে ফার্স্ট প্রপার্টি যেটা সেটা হচ্ছে sin ইনভার্স x plus cos ইনভার্স x equal to pi by 2 আর tan ইনভার্স এটা প্লাস cot ইনভার্স x by 2 equal to pi by 2 আর sec ইনভার্স x আর cosec ইনভার্স x হচ্ছে প্লাস করলে pi by 2। এই তিনটে প্রপার্টি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এই cos sin ইনভার্স cos ইনভার্স pi by 2, tan ইনভার্স cot ইনভার্স x pi by 2, sec ইনভার্স প্লাস cosec ইনভার্স pi by 2। তো এর প্রুফ আছে, নট সো ইম্পর্টেন্ট, তোমরা এর বই দেখে নিও, ইজি। তো আমি আর এই প্রুফে যাচ্ছি না, আই এম গোয়িং ডাইরেক্ট টু দি প্রবলেম। তো এখানে একটা প্রবলেম এখানে দিয়েছি যে cos sec ইনভার্স 13/5 প্লাস cosec ইনভার্স 13/5। এখানে দেখো 13/5 আর দুটোই 13/5, তাহলে I can assume 13/5 as x। তো sec ইনভার্স x plus cos inverse x, sec inverse x plus cos inverse x equal to কি হবে pi by 2। তো এখানে তাহলে অ্যানসারটা কি হবে? অ্যানসার, কারেক্ট অ্যানসার কি হবে? কারেক্ট অ্যানসার হবে, যারা সলভ করছো পজ করে করো, তো রাইট অ্যানসার ইজ ডি। তো কিভাবে সলভ করব? এটা cos, এটা কি হবে? cos sec inverse x plus sec inverse x plus cosec inverse x. As per this property is pi by 2. So cos pi by 2. Cos pi by 2 means 0. Cos 90 0. Next property, tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse x or tan inverse y equal to tan inverse x plus y 1 minus xy. When 1 minus xy greater than 0, এটাই হয়ে যাবে tan inverse pi minus tan inverse x plus y 1 minus xy when 1 minus xy less than 0। তো এটা মনে রাখা, এর প্রুফ আছে, প্রুফে আমি যাচ্ছি না, মনে রাখা আমি বলে দিতে পারি। সাপোজ ধরো tan x plus y, আমরা কি করি? tan x plus y, tan x plus হচ্ছে tan a, সরি এটা হচ্ছে tan a plus b। হ্যাঁ, tan x plus y equal to tan a tan x plus tan y 1 minus tan x tan y। এর সঙ্গে একটা সিমিলারিটি রেখে তোমরা ভাবতে পারো tan x plus tan y, এখানে x plus y 1 minus tan x tan y 1 minus xy। এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য বলছি যে tan x plus y হচ্ছে tan x plus tan y 1 minus tan x tan y, এর সঙ্গে একটা মিলিয়ে আছে tan inverse x plus y 1 minus xy। কিন্তু এটা হচ্ছে হয়, এটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 0, কিন্তু যদি লেস দ্যান 0 থাকে নিচের পোরশনটা এটা প্লাস হবে। এখানে হচ্ছে এটা হবে, এটা ইকুয়াল টু পাই প্লাস tan ইনভার্স x, একই হবে, পাই প্লাস হয়ে যাবে tan ইনভার্স x plus y 1 minus x square when it is less than, এখানে নেগেটিভ থাকবে। নেক্সট 2 tan ইনভার্স x। তো 2 tan ইনভার্স x এটার মতোই, সাপোজ এখানেও x আছে এখানেও x আছে, তো tan ইনভার্স x plus tan ইনভার্স x মানে 2 tan ইনভার্স x। তো আমার এখানে x আর y দুটোই সেম, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এখান থেকে tan ইনভার্স
x plus x দুটোই x আছে 2x divided by 1 minus x into x x square ঠিক tan inverse x minus tan inverse y তো আমরা জানি tan a x minus y কি হয় tan a tan x minus tan y 1 plus tan x tan y এর সঙ্গে সিমেট্রি রেখে আমি বলতে পারি x minus y 1 plus tan x tan y xy when 1 plus xy greater than 0 এটাই হয়ে যাবে pi plus x minus y 1 plus xy when 1 plus xy less than 0 তো এটাই হচ্ছে প্রপার্টি এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য বলছি এটা পার্ট অফ প্রপার্টি নয় তো এগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে there are more properties on tan inverse টু tan inverse কে আমরা sin inverse cos inverse tan inverse তিনটেতেই করতে পারি 2 tan inverse x sin inverse 2x 1 plus x square cos inverse 1 minus x square 1 plus x square और tan 2 tan inverse के tan inverse express करते हैं 2x by 1 minus x square let x equal to tan x tan theta তো এখানে আমি কি করব sin inverse 2x 1 plus x square equal to sin inverse 2 tan theta 1 plus tan square theta এটা কিসের ফর্মুলা এটা অ্যাকচুয়ালি sin 2 theta ফর্মুলা this is equal to sin inverse sin 2 theta equal to 2 theta তো theta মানে কি ধরেছি আমি x equal to tan theta তো theta equal to tan inverse x তো এটা হবে 2 into tan inverse x তো ওটাই প্রুফ হয়ে গেল যে tan inverse এটা নিয়েছিলাম sin inverse 2x 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x আমি উল্টো দিক থেকে প্রুফ করলাম তো সিমিলার 3 tan inverse x equal to tan inverse 3x minus x cube 1 minus 3x square এগুলো মেমোরাইজ করতে হবে কিছু করার নেই নেক্সট এই প্রপার্টি গুলো দরকার টু মেমোরাইজ দিস প্রপার্টি sin inverse x plus sin inverse y দুটোই sin তো এদের সাম কি হবে সামেও sin inverse আসবে এবার এটা মনে রাখার জন্য একটা ট্রিক্স আমি বলতে পারি সাপোজ sin x plus y কি হয় sin x plus y equal to sin a cos y plus cos x sin y তাই তো তো এখানে এর সঙ্গে ম্যাচিং করে দেখো sin x এটা প্লাস আছে প্লাস নিয়েছি sin x এখানে sin x আর x ই আছে তো x cos y এখানে কিন্তু sin y আছে তো sin y কে যদি আমি cos এ কনভার্ট করতে পারি y sin আছে sin x যদি আমি sin থিটা y ধরি তাহলে cos থিটা কত হবে ইনটু 1 minus y square plus cos x এখানে sin x আছে তাহলে cos x হবে 1 minus x square ইনটু sin y তো sin y y আছে ইনটু y তো sin inverse x root over 1 minus y square plus root over 1 minus x square into y তো এটা আসলো এবার যদি 2 থাকে 2 sin inverse x তার মানে দুটোই যদি আমি ভাবি sin inverse x plus sin inverse x তো sin inverse x sin inverse x 2 sin inverse x তো এখানেও আমি y আর x সেম ধরে নিয়ে কি আসছে sin inverse
এখানে x এখানেও x আর এখানে এটাও x, তাহলে হচ্ছে 2x রুট ওভার 1 মাইনাস এক্স স্কোয়ার, এটা আসছে। সিমিলারলি আমি সাইন ইনভার্স এক্স মাইনাস সাইন ইনভার্স ওয়াইটা করব। আমি জানি সাইন ইনভার্স এক্স, সাইন এক্স মাইনাস ওয়াই কী হবে, সাইন এক্স কস ওয়াই মাইনাস কস এক্স সাইন ওয়াই। তো এর সঙ্গে একটা সিমিলারিটি রেখে তো আমি দেখছি সাইন এক্স এক্স আছে, কস ওয়াই কস হবে রুট ওভার 1 মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার, এখানে মাইনাস হবে মাইনাস কস এক্স এক্স এ কস রুট ওভার 1 মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সাইন ওয়াই এটা একই ফর্মুলা, মাঝখানে মাইনাস আছে। তো সিমিলারলি cos ইনভার্স x প্লাস cos ইনভার্স y, আমি যদি মনে করি cos a প্লাস b, x প্লাস y ও করতে পারো, cos a প্লাস b কি cos a cos b মাইনাস sin a sin b। তো এর সঙ্গে সিমিলারিটি রেখে কি আসবে, cos ইনভার্স, এখানে cos ইনভার্স আসবে ব্র্যাকেট, এখানেও কিন্তু cos ইনভার্স sin ইনভার্স আসবে, sin ইনভার্স ব্র্যাকেট হবে। তো cos ইনভার্স cos a cos b cos x cos y, তো xy মাইনাস sin a আছে cos x, তো cos x এখানে x ধরো cos x আছে sin y, তো রুট ওভার 1 মাইনাস x স্কোয়ার, sin b এখানে sin y ধরে নিই, y আছে cos y sin y 1 মাইনাস y স্কোয়ার, এটা বাট 2 cos ইনভার্স x, তাহলে cos ইনভার্স x প্লাস cos ইনভার্স x দুটোই যদি x হয় তাহলে 2 cos ইনভার্স x, তো এটা কত হবে cos ইনভার্স x আর y সেম, y is equal to x, তো x স্কয়ার, আর এখানেও কি হবে 1 মাইনাস x স্কয়ার ইনটু 1 মাইনাস x স্কয়ার, রুট উঠে গেল, তো 1 মাইনাস x প্লাস x স্কয়ার, দ্যাট মিন্স 2x স্কয়ার, দিস ইজ হচ্ছে অ্যানসার। এবার cos ইনভার্স x মাইনাস cos ইনভার্স y, তো এখানে cos a মাইনাস b ফর্মুলা কি, cos x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y। তো এর সঙ্গে সিমিলারিটি রেখে cos ইনভার্স তো হবেই, cos x আছে x cos y মাইনাস প্লাস sin x নিয়ে cos x আছে, sin x করতে গেলে 1 মাইনাস x স্কয়ার, আর sin y cos y আছে 1 মাইনাস y স্কয়ার, এটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে এইভাবে। দিস ইজ দ্য ট্রিক টু রিমেম্বার। তো মোটামুটি প্রপার্টিজ এখানে শেষ করেছি, তো এরপরে দু একটা অঙ্ক করব। এটা মনে রাখো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাজাম্পশন করতে হয়, অ্যাজাম্পশন ফর সিম্পলিসিটি অফ ক্যালকুলেশন। তো এখানে যদি এরকম থাকে 2x 1 মাইনাস x স্কয়ার এবং অ্যাজাম্পশন করতে থাকে x এর জায়গায় আমি কি অ্যাজাম্পশন করব, x ইজ ইকুয়াল টু, তখন এখানে tan থিটা অ্যাজাম্পশন করব। এখানে যদি a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার যদি থাকে তাহলে আমাকে এখানে ধরতে হবে x ইকুয়াল টু a either a sin theta or a cos theta, যে কোনো একটা ধরলে হয়। যদি এরকম থাকে 1/1 প্লাস x স্কয়ার, তাহলে x কে অ্যাজাম্পশন করব x ইকুয়াল টু হচ্ছে tan থিটা। এবার যদি 1/a স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার থাকে, একই আছে এখানে a স্কয়ার আছে 1 এর জায়গায়, তাহলে অ্যাজাম্পশন করব a tan থিটা।
এগুলো অ্যাজাম্পশন করতে হবে ফর ইজি ক্যালকুলেশন। যদি এরকম থাকে x tan থিটা করে ক্যালকুলেশনটা ইজি হবে। যদি এইরকম ফরম্যাটে থাকে a sin থিটা অর a cos থিটা, 1 বাই থাকলে শুধু x tan থিটা, a স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার থাকলে a tan থিটা। এখানে ধরো a প্লাস x, a প্লাস x, a মাইনাস x অর a মাইনাস x নিচে a প্লাস x, যে কোনো রিভার্স সাইন আছে, তাহলে x আমাকে ধরতে হবে এখানে a cos 2 থিটা, a cos 2 থিটা। আর যদি এই জায়গায় 1 থাকে তাহলে এই জায়গায় 1 থাকলে এখানে x আমি ধরবো শুধু cos থিটা, cos 2 থিটা, cos 2 theta. এগুলো হচ্ছে assumption for simple calculation. Let us start some question on the properties we have already discussed previously. তো প্রথম অঙ্ক হচ্ছে ধরো এটা MCQ আছে, tan inverse x by a minus tan inverse x minus 1 equal to, এটা কত হবে? তো তোমরা যারা করছো তারা ভিডিওটাকে পজ করো, পজ করে আনসারটা দেখো কি হবে। তো কারেক্ট অ্যান্সার হবে সি, পাই বাই 4। তো দেখি কি করে হচ্ছে। এটাকে লেখা যাচ্ছে tan ইনভার্স x বাই y মাইনাস tan ইনভার্স, আমি এটাকে y দিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছি, y দিয়ে ওপর নিচে ডিভাইড করে দিচ্ছি, x বাই y মাইনাস 1 হোল ডিভাইডেড বাই y দিয়ে ডিভাইড করছি, এই 1টা এই yটা আগে লিখছি, y ডিভাইডেড বাই y 1 প্লাস x বাই y। এটা কি দাঁড়াচ্ছে? tan ইনভার্স x বাই y মাইনাস, এটা দেখো tan ইনভার্স এটাকে এইভাবে লেখা যায় কি, tan x by y minus tan inverse x by y tan inverse 1, এভাবে লেখা যায় কিনা? যদি এটা লিখি tan inverse x by y minus tan inverse y, তাহলে কি হবে? tan inverse আছে x by y minus 1 whole divided by 1 plus xy into 1, এটাই আসছে। তাহলে এটা you can write this tan inverse this is equal to this। তাহলে এবার এখান থেকে মাইনাসটা তুলে দিলেই এই দুটো কেটে যাবে, তো কি থাকবে? প্লাস tan inverse 1, tan inverse 1 কে আমি tan কে 1 কে কিভাবে লেখা যায়? 1 কে tan দিয়ে tan inverse tan pi by 4, তো आंसर হচ্ছে pi by 4, অপশন বি। নেক্সট হচ্ছে একটু চুপ করবে। নেক্সট tan sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2, cot inverse 3 by 2 equal to, এটা তোমরা ট্রাই করো তো পজ করে। তো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ এ 17 by 6। তো এটাকে আমি সলভ করছি, তো tan sin inverse, আচ্ছা sin inverse আমি tan এর হেল্প নেব, sin inverse 3 by 5, the right angle হয় 3, the 5 means hypotenuse 3, এটা তাহলে এটা কত হবে? 4 হবে। তো I can write এটাকে কি করে tan এ লিখব, তো sin inverse 3 by 4 equal to theta, তো sin theta equal to 3 by 4 3 by 5, তো tan theta equal to এটা হচ্ছে 3 by 4 3 by 4, তো theta is equal to tan inverse 3 by 4। তো আমি এখানে
সাইন ইনভার্স 3/5 কে আমি লিখতে পারি tan ইনভার্স 3/4 প্লাস cot inverse 3/2. I can write tan inverse 2/3 property আছে। তো এবার এটাকে আমি tan এ tan কে যোগ করে দিচ্ছি, tan inverse 3/4 plus 2/3 1 minus 3/4 into 2/3 কেটে গেল হাফ equal to tan inverse কত হচ্ছে 12 3 9 plus 4 8 divided by 1 minus half, that means half, equal to tan inverse 17/12 into 2, that means tan inverse 17/6, so is equal to 17/6. A is the correct answer. Clear? Third problem, tan inverse √3 minus cot inverse minus √3 is equal to, तो tan inverse √3 लिखे ফেললাম, tan inverse √3 tan inverse √3 minus cot inverse minus theta, that means pi minus cot √3, তো এটাকে আমি tan দিয়ে 1/√3 লিখতে পারি, তো একবারে আমি tan inverse 1/√3 লিখে দিলাম। Now tan inverse √3 plus tan inverse 1/√3 minus pi, এটা কত হচ্ছে tan a tan b √3 plus 1/√3 whole divided by 1 and minus 3 into √3 into 1/√3, that means minus pi, that means এটা কত হচ্ছে, এটা কিন্তু tan, এখানে tan inverse হবে, tan inverse এটা আসছে, তো দেখো tan inverse 1 minus 1 0, that means denominator 0, that means infinity, তো tan এ infinity কখন হয় pi/2 তে, তো এটাকে হচ্ছে আমি লিখতে পারছি tan inverse infinity minus pi, that means tan inverse tan pi/2 minus pi, that is pi/2 minus pi, answer minus pi/2, so the correct answer is minus pi/2, B is the correct. It is very good problem. Next problem, 2 sin inverse 3/5 plus minus tan inverse 17/31 equal to, এটা ট্রাই করো, এটার আনসার হবে B pi/4, তো কি করে হচ্ছে, how will you approach, প্রথমে 2 sin inverse theta কে sin inverse theta করব, দেন ওটাকে tan এ কনভার্ট করব, দুটো tan মাইনাস করব, তো 2 sin inverse 3/5 equal to sin এ কত হবে, equal to আমরা জানি sin a sin b তে sin a plus
sin b হচ্ছে sin a cos b প্লাস cos a sin b। তো 2 থাকলে x 2x রুট ওভার 1 মাইনাস এক্স স্কোয়ার হচ্ছে, এটা সাম হয়ে যায় সাইন ইনভার্স এটা হবে। তো ফর 2 সাইন ইনভার্স x, তো এইখানে কত হবে, x মিন্স এখানে 3/5, তো উই ক্যান রাইট 2 সাইন ইনভার্স 3/5 is equal to সাইন ইনভার্স 2x, that means 6/5 into root over 1 minus 9/25, that means sin inverse 6/5 into 25 9 16, that means 4/5 equal to sin inverse 24/25। তো sin inverse এটা বেরোলো, তো আমি এটা রাইট অ্যাঙ্গেলে কনভার্ট করি, তো sin this is 25, এটা 24, এটা কত আসবে, এটা দেখবে পাইথাগোরাস করলে এটা 7 আসবে, 7। তো I can write this is equal to in terms of tan, তো let's this is equal to theta, তো sin theta equal to 24/25, okay 24, আর এটা hypotenuse, তো tan theta equal to 24/7, তো theta is equal to tan inverse 24/7। তো আমি পেয়ে গেছি এখানে, তো sin 2 sin inverse 3/5 means tan inverse 24/7। তো এটা আমরা পাচ্ছি এই 2 sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 24/7 minus tan inverse 17/31, so this is equal to tan inverse 24/7 minus 17/31, 1 plus 24/7 into 17/31। তো এটা করে আলটিমেটলি আমরা পাচ্ছি যেটা, সেটা tan inverse equal to tan inverse, এটা হচ্ছে 625/625, that means 1, तो tan inverse 1 के किलो tan 5/4, तो आंसर इज 5/4। क्लियर? এই ক্যালকুলেশনটা একটু দেখে নেবে, এটাই আসবে। নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 5 বলছে a is greater than b, b is greater than c and c is greater than 0, that means positive, c positive, all are positive, but a is the greatest value, b has middle, তারপর c, তো এই যে ভ্যালু আছে তা ইকুয়াল টু কত হবে, তো তোমরা ট্রাই করো, if you are able to solve, the correct answer is B। এবার সলভ করব এটা, দেখো a minus b সবথেকে গ্রেটেস্ট হচ্ছে a, তারপর then b then c, all are positive number, তো a minus b, a is greater than b, so is positive, b minus c, b is greater than c, so it is also positive, but c minus a is, c হচ্ছে ছোট, so c minus a is negative, তো এবার I can write এটাকে tan inverse a minus b by 1 plus ab plus tan inverse b minus c 1 plus bc। now this part is complicated, এখানে নেগেটিভ আসছে, তো tan নেগেটিভ means pi
মাইনাস। তো আর এটাকে নেগেটিভ আছে, এখানে যদি আমি নেগেটিভ করি, এখানে নেগেটিভ নিই, তাহলে এটাকে উল্টে যাবে, সি এ মাইনাস সি হয়ে যাবে। পজিটিভ করে নেগেটিভ, এখানে নেগেটিভ দিচ্ছি। আই ক্যান রাইট মাইনাস, এইখানে এটাকে উল্টে দিলাম, এ মাইনাস সি। তো এবার এখানে 3 since it is নেগেটিভ, তো পাই মাইনাস cot inverse is CA plus 1 by A minus C, এটা আসছে। এবার আমি এটাকে লিখছি tan inverse A minus tan inverse B plus, লেখা যায় এটাকে প্লাস tan inverse B minus tan inverse C, এটা কেটে গেল, প্লাস পাই মাইনাস, দেখো cot inverse আছে, তো আমি tan inverse এটাকে লেখা যাচ্ছে a minus c by 1 plus ca, এটা লেখা যায়, এটাকে উল্টে দিলাম। তো এবার এটাকে কিভাবে লিখছি, ডাইরেক্ট লিখে দিচ্ছি tan a minus tan inverse c। তো tan inverse না, এখানে মাইনাস আগে একটা আছে, এটা প্লাস হবে। অ্যাকচুয়ালি tan inverse এটা উপরে চলে গেল, tan inverse a minus tan inverse c, তার আগে মাইনাস চিহ্ন আছে, এটা মাইনাস এটা প্লাস। তো tan inverse c cancel, tan inverse a cancel, so ultimately result is pi। তো correct option ছিল pi, আগেই বলেছি। তো এই correct option is B, pi। এই জায়গাটা যদি না বোঝা যায়, এটা আমি আবার লিখছি পাই মাইনাস tan inverse a minus c by 1 plus ac, that means pi minus tan inverse a মাইনাস হবে, আর আগে মাইনাস আছে বলে প্লাস tan inverse c, तो पाई माइनस tan inverse plus tan inverse c। नेक्स्ट tan हाफ sin inverse 2x 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square by এটা equal to, तो এটা ট্রাই করো। the correct answer would be this A। correct answer is, let me verify, let us solve first। तो let x is equal to tan a and y is equal to tan b, so what we will get, tan half sin inverse 2 tan a 1 plus tan square a plus cos inverse 1 minus tan b 1 plus tan b tan square b। Actually you see, this is formula of sin 2a, so tan inverse half, तो sin inverse sin 2a sin 2 theta plus, this is a formula of when cos 2 theta is expressed in terms of tan, this is tan cos 2 theta 2b, so cos inverse cos 2b, so this is equal to
tan half into 2a plus 2b equal to tan a plus b. A means tan inverse x. X is equal to tan a is equal to tan inverse x. Tan inverse x plus এই 2 কেটে গেছে, কিন্তু এই 2 কমন, এই 2 কেটে গেছে, তো b is equal to tan inverse y. এখান থেকে 2 কমন নিলে এটা কেটে যাচ্ছে, তো tan inverse x plus tan inverse y. তো tan inverse x tan ফর্মুলা কি? tan inverse x plus y 1 minus xy. tan inverse tan inverse cancel হয়ে গেল, therefore x plus y 1 minus xy is the correct answer. So ঠিক আছে, option A is correct. Last problem of part 3. So cos inverse is equal to cos 7 pi by 6 is equal to কত হবে? You try, pause করে, ঠিক আছে? তো correct answer would be C, 5 pi by 6. Let us solve. See, cos inverse এটা actually কত ডিগ্রি? 7 into 180 30 equal to 210. তো cos এর আমরা রেঞ্জ জানি কি? cos cot cos sec 0 to 180 0 to pi, কিন্তু এখানে মোর দ্যান 280, তো এটা আমরা লিখতে পারবো না যে this is equal to 7 by 6. এটা যদি হবে wrong answer. The cos inverse cos property 7 by 6 করে দাও, answer is wrong. তাহলে কি answer হবে? আমাকে এই রেঞ্জে রাখতে হবে থিটা। প্রিন্সিপাল যে ভ্যালু আছে, প্রিন্সিপাল ভ্যালু আছে, যে রেঞ্জ যা হবে থিটার রেঞ্জ হবে ইনভার্স ফাংশনের 0 to পাই, তো এখানে মোর দ্যান পাই আছে, সেজন্য এই আনসার রং। তো কিভাবে লিখবো এটাকে? আই ক্যান রাইট cos inverse cos 2 pi minus 2 pi 5 pi by 6. দেখো কত হচ্ছে? 12 minus 5 7 pi by 6. তো 7 pi by 6 এর কত হচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি 150 ডিগ্রি। তো 150 ডিগ্রি is within this range, so it is admissible. Is equal to cos inverse কোন কোয়াড্রেন্টে? fourth quadrant cos positive, so this is equal to cos 5 pi by 6. এবার আমরা করে দিতে পারি cos inverse cos x is equal to 5 pi by 6, which is an element of 0 to pi. So correct option is C. So we have completed our part 3 video on inverse trigonometric function. We will make more video, MCQ mainly, on different types of questions, mainly MCQ. So I think you have understood. You write comment if you have any problem. You share the video as maximum as possible and subscribe to my channel. Give like. Thank you so much.